جی انگلینڈ کو بڑا میرے خیال سے بڑی شاندار ان کی کامیابی ہے پاکستان میں آ کے ٹیسٹ سیریز جیتنا، ان کنڈیشنز میں جیتنا جو انہیں سوٹ نہیں کرتی. تو ان کی پلاننگ، ان کی اسٹریٹجی مجھے نہیں لگتا کہ ٹیسٹ سیریز کے شروع ہوتے ہی بنی. وہ کافی عرصے سے پلان کرتے ہیں جب کہیں بھی ٹیسٹ سیریز کھیلنے جاتے ہیں، اور وہ نئے طریقے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. جو ان کی اسٹریٹجی تھی انہوں نے آتے ہی جو ہم پہ اٹیک شروع کیا تو وہ آج کا دن ہے، ابھی تک روکا نہیں. پھر ان کی کپتانی، ان کی جو جس طرح سے ٹیم مینجمنٹ ساری مل کے کام، جس بولر کی ضرورت تھی اس کو لے کے آنا، جس جگہ پہ استعمال کرنا، اور ان کی سوچ جو تھی جب وہ آئے تھے وہ تھی کہ ہم نے سیریز جیتنی ہے. اور جب یہ سیریز شروع ہوئی تھی تو ہماری سوچ ایک تھی کہ ہم نے سیریز ڈرا کرنی ہے. تو جو ڈرا کرنے والا جس سوچ سے جاتا ہے وہ کبھی جیتتا نہیں ہے. جو جیت اور ہار کے خوف سے ہٹ کے جاتا ہے وہ سیریز جیتتا ہے. اور یہ بڑی ہی شاندار انگلینڈ کی کامیابی ہے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کرکٹ اب کہاں پر کھڑی ہے کہ ان کنڈیشنز میں جو ہمیں سوٹ کرتی تھی، ہمارے مطابق تھی، ہم سروائیو نہیں کر پا رہے. ہم یہاں بھی تیز بالر سے آؤٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے. اچھا فواد صاحب، جو آپ نے ذکر کیا کہ پہلے میچ میں بھی ہم نے اسی طرح سے کرکٹ کھیلتے دیکھا انگلینڈ کو، اور دوسرے میچ میں بھی ہم اسی طرح کی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے انہیں دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کی جانب سے کیوں نہیں؟ کیونکہ پہلے کہا گیا کہ ہم نے پہلے میچ میں جو غلطیاں کی ہیں اس کو نہیں دہرائیں گے، لیکن دوسرے میچ میں تو جس طریقے سے پلیئرز کو بھی آگے پیچھے کیا گیا، ان کے نمبرز پہ ان کو نہیں بھیجا گیا، تو پھر یہ تو زیادہ غلطیاں ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو جی آبویسلی غلطیاں اس لیے ہو رہی ہیں نا، ایک تو ہم بیک ٹو بیک کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہی لڑکے زیادہ تر تینوں فارمیٹ کو کھیل رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں پتا کر پا رہے کہ تین فارمیٹ میں کس پلیئر کو کس فارمیٹ میں کھیلنا ہے. جہاں تک بالنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ابرار آئے، انہوں نے آؤٹ کیا تو اتنا بڑا فرق ڈال دیا کہ 20 میں سے 11 آؤٹ انہوں نے کر دیے 2 اننگز میں ملا کے. تو وہ ایک بہت بڑا فرق آیا ہے، ورنہ اوور آل آپ کو پاس بالرز ہی نہیں ہے جو 20 آؤٹ کر سکیں. تو ابرار نے ایک فرق ڈالا جس کی وجہ سے آج آپ یہاں تک بھی پہنچے. ورنہ تو پہلا میچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے بالر کو پریشانی ہو رہی تھی. تو بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت بیٹھنا ہے، سوچنا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی کرکٹ کہاں جا رہی ہے. اوپر کے لوگوں کو بھی بیٹھنا ہے، سوچنا ہے کہ جی یہ سسٹم جو 4 سال سے چل رہا ہے ہماری کرکٹ کو کہاں لے کے آ گیا، کہ آسٹریلیا آ کے ہمیں یہاں پر مار کے جا رہا ہے، انگلینڈ آ رہا ہے وہ یہاں مار کے جا رہا ہے. ایسا پہلے نہیں اتنی آسانی سے ہوتا تھا. ہم بھی 70 سال سے بالکل جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، سامنے سے دیکھا جائے انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ میچ دیکھا جائے، دوسرا ٹیسٹ میچ بہت زیادہ پروفیشنل اور پوری اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ساتھ، جبکہ یہاں پر سے وہ نظر یعنی کہ پاکستانی ٹیم میں وہ چیز نظر نہیں آئی. ایک اور چیز جو پچھلے میچ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل پچ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، لیکن یہاں پر پچ کا کیا سچویشن تھی؟ کیا یہاں پر ساتھ دے رہی تھی؟ دیکھیے پچ یہاں کی وہاں سے بہتر تھی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے نا سارا پچ پہ رہ گیا تھا، تو ہم نے اس شکست پہ سوچا نہیں کہ کیا غلطیاں ہوئی. اب ہمارا اگلا فوکس ہم سارا شفٹ کر دیں گے کہ جی سعود شکیل کا اگر غلط آؤٹ نہیں ہوتا تو ٹیسٹ جیت جاتے. ارے بھائی ایک ڈیسیجن اور ایک اس کے اوپر آپ بات نہیں کرتے. آپ کا سسٹم جو ہے بیسیکلی وہ نظر آ رہا ہے کہ جو 4 سال سے آپ نے کرکٹ کا سسٹم چینج کیا، قائد اعظم ٹرافی کو آپ نے امپورٹنس نہیں دی، فرسٹ کلاس کرکٹ کو امپورٹنس نہیں دی، تو آپ جا کے کرکٹ کا جا کے یہ حال ہو گیا کہ آپ کے چیئرمین صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریڈ بال کے بالر نہیں ہے، اس لیے وائٹ بال کے بالر کھلانے پڑ رہے ہیں. آپ نے جونیئر لیگ میں انویسٹ کر دیا 20 اوور کی کرکٹ میں. اب جو آنے والی جنریشن ہے بچوں کی، ان کو بھی اگر 4 اوور بولنگ کر کے 40 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو وہ کیوں محنت کی طرف آئیں گے؟ وہ کیوں 4 روزہ؟ بالکل فواد، آپ سسٹم کی بات کریں، سسٹم ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، T20 بہت زیادہ چارم فل لگتی ہے، یا پھر ون ڈے کرکٹ بہت زیادہ چارم دیتی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ نئے پلیئرز یا پھر جو آنے والے پلیئرز ہیں ان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کو کتنا زیادہ امپورٹنٹ یا اس کو بھی کتنا اٹریکٹیو بنایا جا سکتا ہے. یہاں اس چیز کا بھی فقدان نظر آتا ہے. جی تو یہ بنائے گا کرکٹ بورڈ نا. آپ دیکھیے جمی اینڈرسن ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں، رابنسن ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں. انگلینڈ کے کتنے پلیئر ہیں اس فارمیٹ میں سے کہ وہ صرف ٹیسٹ کرکٹ کو فوکس کیے ہوئے ہیں. تو یہ فرق ظاہر ہے نا، ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں. ہم تو جو جدھر کھیل رہے ہیں، اور ریڈ بال کرکٹ کی تو ہمارے یہاں کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی کام چلاؤ، اس کے بعد یہ 5-6 ٹیسٹ میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سیریز ڈرا کر کے جان چھڑائیں گے. تو آپ جان چھڑا رہے ہیں. آپ نے جس قسم کی بال فرسٹ کلاس کرکٹ میں استعمال ہوتی ہے، کوکو بورا، جس قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہے، ذرا جا کے لوگ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو اندازہ ہو کہ یہی پروڈکٹ نکلے گی. آپ اتنی کوئی توجہ ہی نہیں ہے فرسٹ کلاس کرکٹ پہ، تو اس کا یہی نقصان ہوگا.
ये सही। फवाद साहब, रावलपिंडी की तरह मुल्तान में भी हम देख रहे हैं वही हुआ है, बैटिंग लाइन की वजह से मैच हार गए। क्या वजह है कि हम मैच फिनिश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो आपने जिस तरीके से कहा कि हमारी प्लानिंग नहीं थी या फिर हम उस तरीके से स्ट्रैटेजी लेके नहीं चल रहे, हमारे माइंड में यही था कि ड्रॉ करना है। क्या क्या ऐसी चीज है जिसको अब थर्ड मैच में, ऑब्वियसली वो सीरीज तो जीत चुके हैं, लेकिन थर्ड मैच में पाकिस्तान को करने की जरूरत है कि कहीं स्टैंड करते हुए तो नजर आए? देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो भी खिलाड़ी हैं वो उतनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं कि अगली सीरीज से अगला टेस्ट मैच पक्का हो जाए। हम मैच विनर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे। आपके पास मैच विनर्स नहीं है, यहाँ से क्यों नहीं पिछले मैच में भी और इस मैच में आप बताएं कि कोई मैच विनर हो जो आके आपको जितवा के चला गया हो। बड़े नाम सबके हैं, लेकिन जब तक आप जितवाते नहीं है आप बड़ा नाम नहीं बनते। आप जितने भी एवरेज से रन कर लें, जितनी भी आप रैंकिंग में ऊपर आ जाए, लेकिन आपने टीम को, अपने मुल्क को जितवाना पड़ता है, तभी आप जाके बड़े प्लेयर बनते हैं। तो उनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं, हमारे पास नहीं है। हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की इंपॉर्टेंस है और यही सिस्टम से बच्चे सीखते हुए आ रहे हैं कि जी सेल्फिश होना है, आपने अपने लिए खेलना है, तो फिर वही आगे जाके आपको मिलता है। टीम वर्क नजर नहीं आया यानी कि? जी बिल्कुल बिल्कुल, टीम वर्क है ना। देखिए, टीम वर्क तो वैसे ठीक है, लेकिन हर आदमी जो है अपनी पोजीशन को सिक्योर करने में लगा हुआ है। वो डरा हुआ है बेसिकली कि भाई अगर हमने अपने रन नहीं किए तो हम बाहर हो जाएंगे। आपने चेंजेस या हर वक्त इतनी कर देते हैं जल्दी जल्दी में। अब आपने फहीम अशरफ को भी खिला दिया, नवाज को भी खिला दिया। अरे भाई, दो ऑलराउंडर कहाँ खेलते हैं? आपने शान मसूद को क्यों नहीं खिलाया इस टेस्ट में? तो ये सब आपकी टीम सिलेक्शन भी है। ओवरऑल ही बहुत सारी गलतियां नजर आ रही हैं, जिसकी की वजह से तो आप हार रहे हैं। अगर ये सब कुछ ठीक हो जाता तो आज ये नतीजे तो नहीं निकल रहे होते। हारून रशीद से साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस रही और इस मैच में परफॉर्मेंस रही, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, क्रिकेट का ताल्लुक है, हमने तो अपने जहन में यही रखा हुआ था कि अपनी मर्जी की पिचेस बनाएंगे और जो हमें सूट करेंगी और पाकिस्तान को उससे फायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती से ये चीज नहीं हो सकी, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई है। यहाँ पर आप देखें कि ऐसी टाइम पिच के ऊपर जहाँ पर बॉल नहीं ऊंचा आ रहा था, उनके फास्ट बॉलर्स ने किस तरीके से बोली। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये फील करता हूँ कि इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने फाइट बैक किया इन दी फोर्थ इनिंग आज, क्योंकि इतना आसान नहीं था 355 रन का टारगेट, लेकिन 26 रन से कम रह गई है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान को अपनी ना सोच के ऊपर हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि सोचना पड़ेगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है। हमको अपनी अगर ब्रांड पे क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमें बिल्कुल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। और खास तौर पर पिचेज और ये जो डॉक्टर्ड पिचेज का जो कॉन्सेप्ट है और जो ये समझना कि बाहर की क्रिकेट की टीमें जो हैं वो हमारे मुल्क में आके नहीं खेल सकती, आई थिंक इस नोशन से हमें बाहर निकलना होगा। अच्छा हारून साहब, हमने एक और चीज देखी, आपने पिच की जिस तरीके से बात की, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में होम ग्राउंड का एडवांटेज तो हम नहीं ले सके, लेकिन मुल्तान में अपनी मर्जी की विकेट बनवाई, फिर स्पिनर्स ने तो मेहमान बल्लेबाजों को काबू कर लिया, लेकिन बैटिंग लाइन की वजह से एक और सीरीज हार गए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप ऐसी पिच बना लेते हैं जिसपे अगर आप टॉस हार जाएं तो उसके बाद तो ऑब्वियसली ओनर्स तो अच्छी पिच पे बैटिंग करने का ओपोनेंट्स पे चला जाता है ना। इंग्लैंड की टीम को टॉस जीतने का मौका मिला, उन्होंने पहले अच्छी सर्विस पे बैटिंग करके, तेज बैटिंग करके 280-90 के करीब रन किए और उसके बाद पाकिस्तान को सेकंड इनिंग में आउट किया। तो हमेशा मुश्किल हो जाता है जो इस पिच के ऊपर आगे जाएंगे, जब रिवर्स स्विंग का आप इस्तेमाल करते हैं लो बाउंस पिच के ऊपर, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बॉलर बैट्समैन जो है वो लाइन को रीड नहीं कर सकते। आप लेफ्ट करते हुए बॉल बोल्ड हुए, आपने देखा एलबीडब्ल्यू हुए, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अच्छी लाइन को मेंटेन किया। सो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप देखें ना, हम अपने बॉलर्स को बिल्कुल मार देते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम समझते हैं कि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है, फिर हमेशा हम यही कहते रहे कि बॉलर्स मैच जिताते हैं। आप बैटिंग के ऊपर जब भी निसार करते हो, बैटिंग आपको वो काम करके नहीं देती जो उनको करके देना चाहिए। सही। फवाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे कि बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत सी उंगलियां उठ रही थी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कप्तानी पे तो ऑब्वियसली हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है, कप्तान अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आके ही कप्तानी सीखता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो इतनी लड़के खेलते नहीं हैं कि वो कप्तानी वहां पर आके करें और वहां पर चीजें सीखें। तो बाबर को अगर आप हटा देंगे तो फिर किसे अभी आप कप्तान बनाएंगे? आपके पास कोई तैयार तो होता ही नहीं कप्तान कि आप हटाएं फिर आप किसको लगाएं, फिर जिसको लगाएंगे वो नई तरीके से कप्तानी सीखेगा। तो यही हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कुछ प्लान नहीं कर रहे होते ना, कि आप अगर आप इंग्लिश से बात करेंगे तो वो बता देंगे कि इसके बाद ये कप्तान बन सकता है, इसके बाद ये बन सकता है, तो वो 2-3 ऑप्शन तैयार करके रख रहे होते हैं। बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शन तैयार नहीं है। सही। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारून रशीद ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।